పరేడ్ గ్రౌండ్ లో విమోచన దినోత్సవ వేడుకలు జరుగుతున్నాయి. లైవ్ లో చూద్దాం. संवेदनशीलता के साथ शहीदों के द्वारा राष्ट्र प्रथम के प्रण को याद किया जाएगा। यह बड़े ही भावुक क्षण होते हैं जब हम उन हुतात्माओं को याद करते हैं जिन्होंने राष्ट्र शहीदों के प्रति पूर्ण रूपेण संवेदनशील है एवं उनके द्वारा दिए गए बलिदान को कभी नहीं भूलता है। The Martyrs Memorial is more than just a structure. It is a symbol of our nation's gratitude, a reminder of the sacrifices made by our soldiers and a tribute to their bravery and selflessness. As we pay our respects to the martyrs, we are reminded of the importance of freedom and the price that has been paid for it. The memorial stands as a beacon of inspiration, encouraging us to emulate the values of courage, sacrifice, and patriotism that our soldiers have embodied. And as we stand here today, we reiterate our commitment to honoring the memory of our brave hearts and to upholding the values that they have fought and died for. The Martyrs Memorial stands as a sacred space, a lasting tribute to the gallant soldiers who made the ultimate sacrifice in the line of duty. The nation collectively bows its head in gratitude, honoring not just the fallen soldiers, but also their families who endure their loss with pride and resilience. हमारे आज के समारोह के माननीय मुख्य अतिथि हैं श्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री, भारत सरकार, जो कुछ ही क्षणों में शहीद स्मारक स्थल पर वीर जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के पश्चात इस भव्य परेड स्थल पर उपस्थित होंगे। आइए मैं आपको आज के समारोह की संक्षिप्त रूपरेखा से अवगत करा दूं। सर्वप्रथम हमारे आज के समारोह के माननीय मुख्य अतिथि श्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री, भारत सरकार का आगमन समारोह स्थल पर होगा, जहां उनके द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। इसके बाद परेड कमांडर के अनुग्रह पर मुख्य अतिथि महोदय परेड दस्तों का निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण के पश्चात परेड के दस्ते सलामी मंच के सामने से मुख्य अतिथि का अभिवादन करते हुए गुजरेंगे। कार्यक्रम के अगले चरण में संस्कृति मंत्रालय के तत्वाधान में 800 से अधिक कलाकारों द्वारा 12 सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति एवं हैदराबाद मुक्ति दिवस के विषय में झांकी मंच के सामने से गुजारी जाएगी। देश के शांति प्रहरी कहलाने वाले केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में अपनी कर्तव्य परायणता और बलिदान देकर न अपना नाम देश में ही अपितु विदेशों में भी ऊंचा किया है। यह प्रतीक है करोड़ों भारतवासियों तथा हर सरकार के उस विश्वास का जो इस बल के जवानों ने आदर्श वाक्य, सेवा, निष्ठा तथा अप्रतिम शौर्य व बलिदान की अपूर्व मिसाल कायम कर हासिल किया है। इनके शौर्य की झलक सदैव कहती है, भारत नहीं स्थान का वाचक, गुण विशेष नर का है। एक देश का नहीं, सील या भूमंडल का भार का है। जहां कहीं एकता अखंडित है, जहां कहीं प्रेम का स्वर है, देश देश में वहां खड़ा भारत जीवित भास्कर है, भारत जीवित भास्कर है। अमरपुरी से भी बढ़कर जिसका गौरव गान है, 3 लोक से न्यारा प्यारा अपना प्यारा हिंदुस्तान है। गंगा यमुना सरस्वती से सिंचित जो कत क्लेश है, सजला सफला सस्य श्यामला जिसकी धरा विशेष है। ज्ञान रश्मि जिसमें बिखेर कर किया विश्व कल्याण है। सतत सत्यरत धर्म प्राण वह अपना भारत महान है, वह अपना भारत महान है। షహీదులు అనేవారు దేశ రక్షణ కోసం తమ ప్రాణాలను అర్పించిన మహానుభావులు. వారికి తెలుసు, ఒక సైనికుడి కర్తవ్యం కేవలం తుపాకీ ఎత్తడం కాదు, ఏ పరిస్థితుల్లో అయినా తల్లి భూమిని కాపాడటం అనే మహా బాధ్యతను మొయ్యాలి. ప్రాణాన్ని సైతం త్యాగం చెయ్యాల్సి వచ్చినా సరే చెయ్యాల్సి ఉంటుంది. వారి షహాదత్ కేవలం ఒక బలి కాదు, భవిష్యత్తు తరాలకు ఒక గొప్ప ప్రేరణగా నిలుస్తుంది. వారు తమ ప్రాణాలు విడిచి తద్వారా మనకు స్వాతంత్రం, భద్రత మరియు శాంతికి హక్కు ప్రసాదించారు.
షహీదుల పేర్లు చరిత్ర పుటలకే పరిమితం కాకుండా ప్రతి భారతీయుడి హృదయంలో అమరంగా నిలిచిపోతాయి. వారి రుణాన్ని ఎప్పటికీ తీర్చలేం. కానీ వారిని స్మరించటం, గౌరవించటం మరియు వారి ఆదర్శాలపై నడవటం మనమిచ్చే విమోచనమని ఒకరు, విలీనమని మరొకరు, సాయుధ పోరాటం అని ఒకరు, జాతీయ సమైక్యత దినోత్సవాన్ని మరొకరు. సెప్టెంబర్ 17పై ఎవరి వాదనలు వారివే, ఎవరి పంతా వారిదే. 1948 సెప్టెంబర్ 17న భారత సైన్యం చేపట్టిన ఆపరేషన్ పోలోతో హైదరాబాద్ సంస్థానం భారత యూనియన్లో విలీనమై తెలంగాణకు స్వేచ్ఛ వాయువులు లభించాయి. ఈ ప్రత్యేకమైన రోజును రాజకీయ పార్టీలు వివిధ రకాలుగా నిర్వహిస్తున్నాయి. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో సెప్టెంబర్ 17న అధికారిక కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ప్రజాపాలన దినోత్సవం నిర్వహించాలని నిర్ణయించడంపై రాజకీయంగా భిన్నాభిప్రాయాలు వినిపిస్తున్నాయి. నిజాం పాలన నుండి హైదరాబాద్ సంస్థానం విముక్తి పొందిన సెప్టెంబర్ 17ను తెలంగాణ విమోచన దినోత్సవంగా బీజేపీ, జాతీయ సమైక్యతా దినోత్సవంగా బీఆర్ఎస్, ఇక ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ ప్రజాపాలన దినోత్సవంగా జరుపుకోవాలని నిర్ణయించడంతో ఈ అంశంపై భిన్న వాదనలు, విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ఇక 2023 డిసెంబర్లో అధికారంలోకి వచ్చిన కాంగ్రెస్ పార్టీ తమ తొలి డిసెంబర్ 17 వేడుకలను ప్రజాపాలన దినోత్సవం పేరుతోనే నిర్వహించాయి. ఈసారి కూడా అన్ని ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు, నిధుల విడుదల, ప్రజా సంక్షేమ పథకాల ప్రారంభోత్సవాలు చేపట్టేందుకు సిద్ధమయ్యాయి. समारोह स्थल पर पधारेंगे और युवाओं के मन में देशभक्ति की भावना जागृत करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने प्रत्येक वर्ष 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है. आज दिन है हैदराबाद के मुक्ति दिवस का, जब ఇక ఈ అంశంపై బీజేపీ, బీఆర్ఎస్ పార్టీలు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ నిర్ణయాన్ని తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నాయి. నిజాం రజాకార్ల పాలన నుండి ప్రజలు విముక్తి పొందిన చారిత్రాత్మక దినోత్సవాన్ని రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం కాంగ్రెస్ వక్రీకరిస్తోందని బీజేపీ విమర్శిస్తోంది. నిజాం పాలనను స్వతంత్రానంతరం సైతం కొనసాగించాలని నాటి నెహ్రూ ప్రభుత్వం ప్రయత్నించిందని, సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ చొరవతోనే విమోచన సాధ్యమైందని బీజేపీ వాదిస్తోంది. ఈ దినోత్సవాన్ని విమోచన దినోత్సవంగా అధికారికంగా గుర్తించి నిజాం అరాచకాలపై ప్రజలకు అవగాహన కల్పించాలని బీజేపీ చాలా కాలంగా డిమాండ్ చేస్తోంది. కాంగ్రెస్ నిర్ణయం చరిత్రను తారుమారు చేయడమేనని బీజేపీ నాయకులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇక మరోవైపు బీఆర్ఎస్ పార్టీ కూడా కాంగ్రెస్ నిర్ణయాన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తోంది. ఇది తెలంగాణ సెంటిమెంట్ ను దెబ్బతీయడమేనని అంటున్నారు. గతంలో తాము సెప్టెంబర్ 17ను తెలంగాణ జాతీయ సమైక్యత దినోత్సవంగా నిర్వహించామని, ఇది అన్ని రకాల ప్రజలను కలుపుకొని పోయే స్ఫూర్తిని చాటిందని బీఆర్ఎస్ నాయకులు చెబుతున్నారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ప్రజాపాలన పేరుతో ఈ చారిత్రాత్మక దినోత్సవం ప్రాధాన్యతను తగ్గించే ప్రయత్నం చేస్తోందని ఆరోపిస్తున్నారు. ఎన్నికల సమయంలో ఇచ్చిన హామీలను నెరవేర్చడంలో విఫలమైన కాంగ్రెస్ ప్రజల దృష్టిని మరల్చడానికే ఇలాంటి వివాదాస్పదమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటోందని బీఆర్ఎస్ విమర్శిస్తోంది. समारोह स्थल पर मुख्य अतिथि महोदय कुछ ही क्षणों में आगमन होगा. आप सभी से अनुरोध है कि जब मुख्य अतिथि महोदय राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान दें, कृपया आप राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े हो जाएं. वर्दीधारी कृपया सैल्यूट करें.
समारोह स्थल पर आने के पश्चात माननीय मुख्य अतिथि महोदय सर्वप्रथम राष्ट्र की ओर से राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान अर्पित करेंगे। उसके पश्चात मंच के बाईं ओर स्थापित राष्ट्रीय एकता के शिल्पकार, अखंड भारत के महान निर्माता एवं भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि जब माननीय मुख्य अतिथि महोदय राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान दें तब आप అయితే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం తమ నిర్ణయాన్ని సమర్థించుకుంటోంది. ప్రజాపాలన అంటే నిజాం నిరంకుశ పాలన నుండి విముక్తి పొంది ప్రజాస్వామిక ప్రజల ఆకాంక్షలకు అనుగుణమైన పాలన మొదలు కావడమేనని కాంగ్రెస్ నాయకులు చెబుతున్నారు. ఈ దినోత్సవాన్ని కేవలం ఒక వర్గానికి లేదా ఒక సిద్ధాంతానికే పరిమితం చేయకుండా ప్రజలందరూ భాగస్వామ్యులయ్యేలా ప్రజాపాలన దినోత్సవం నిర్వహిస్తున్నామని, ఇది ప్రజాస్వామ్య స్ఫూర్తికి నిదర్శనమని కాంగ్రెస్ నేతలు వివరించారు. ప్రజలందరినీ కలుపుకొని పోయే ఉద్దేశంతోనే ఈ పేరును ఎంపిక చేసుకున్నామని, ఇందులో ఎలాంటి రాజకీయ దురుద్దేశాలు లేవని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. ఏది ఏమైనప్పటికీ సెప్టెంబర్ 17 వేడుకల విషయంలో బీజేపీ, బీఆర్ఎస్, కాంగ్రెస్ నాయకుల మధ్య నెలకొన్న ఈ రాజకీయ వివాదం తెలంగాణ ప్రజల మనోభావాలు, చారిత్రక వాస్తవాలు, రాజకీయ ప్రాధాన్యతల మధ్య ఈ అంశంపై ఏకతాటిపై రాలేకపోతున్నారు. అధికారిక పార్టీ కాంగ్రెస్ తమ నిర్ణయాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లాలని చూస్తుండగా విపక్షాలు దీనిని రాజకీయంగా తమకు అనుకూలంగా మార్చుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा राष्ट्र की ओर से राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान अर्पित किया। अब माननीय मुख्य अतिथि महोदय मंच के बाईं ओर स्थापित राष्ट्रीय एकता के शिल्पकार, अखंड भारत के महान निर्माता एवं भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए, हैं कई प्रदेश के किंतु एक देश के, विविध रूप रंग है भारत के अंग है, भारतीय वेश एक हम अनेक किंतु एक मातृभूमि। అసలు ఆపరేషన్ పోలో లేకుంటే హైదరాబాద్ స్టేట్ ప్రత్యేక దేశంగా నిలదొక్కునేదా? సైనిక చర్య లేకుంటే నిజాం రాజు రజాకార్లు కోరుకున్నట్లు తెలంగాణ ముస్లిం దేశంగా అవతరించేదా? కమ్యూనిస్టు ఉద్యమాన్ని ఖతం చేసేందుకే నాటి ప్రధాని నెహ్రూ హైదరాబాద్ స్టేట్ పై సర్దార్ సైన్యాన్ని ప్రయోగించారా? తెలంగాణ సాయుధ పోరాటం నిజాంను నేల కొరిగిస్తే హైదరాబాద్ స్టేట్ ఇండియాలో అంతర్భాగం ఉండేదా? లేకుంటే చైనా కనుసన్నల్లో మెదిలే కమ్యూనిస్ట్ కంట్రీగా అవతరించేదా? ఆగస్టు 15 భారత్కు స్వతంత్రం వచ్చిన రోజు. అయితే హైదరాబాద్ స్టేట్ భారత ప్రభుత్వంలో విలీనమైన రోజు సెప్టెంబర్ 17, 1948 మధ్యలో ఏం జరిగింది? నిజాం నవాబు తన హైదరాబాద్ స్టేట్ ను ప్రత్యేక దేశంగా ప్రకటించారా? హిందువులు ఎక్కువగా ఉన్న హైదరాబాద్ సంస్థానం ముస్లిం రాజ్యంగా, ముఖ్యంగా ప్రాక్సీ పాకిస్తాన్ గా అవతరించేలా జరిగిన కుట్ర వెనుక ఎవరెవరు ఉన్నారు? ముస్లిం రాజును ఓడించి కమ్యూనిస్టు సామ్రాజ్యాన్ని నిర్మించేలా తెలంగాణ సాయుధ పోరాటం విజృంభించిందా? వారి ప్రయత్నాలే ఫలిస్తే నాటి హైదరాబాద్ స్టేట్ కమ్యూనిస్టు దేశంగా అవతరించేదా?
లేదంటే కేరళ బెంగాల్ మాదిరి ఎర్ర జెండా రాష్ట్రంగా దశ దిశ మార్చుకునేదా? ఈ ప్రయత్నాలన్నిటినీ ప్రశ్నలుగానే మిగిల్చిన చరిత్ర ఆపరేషన్ పోలోది. హైదరాబాద్ స్టేట్ చరిత్రలో భాగమైన తరాలకు, వారి వారసులకు ఈ విషయాలన్నీ ఎప్పుడూ మదిలో మెదులుతూనే ఉంటాయి. స్వతంత్రం ఇస్తూ పోయిన బ్రిటిషర్లు స్వదేశీ సంస్థానాలకు 2 ఆప్షన్లు ఉన్నాయి. ఒకటి భారత్లో విలీనమవ్వడం, లేదంటే పాకిస్తాన్లో కలవడం. సంస్థానాల్లో హైదరాబాద్ స్టేట్ నాడు భౌగోళికంగా, ఆర్థికంగా మహా సామ్రాజ్యం. మెజార్టీ హిందూ ప్రజలు ఉన్న రాజ్యాన్ని భారత్లో కలపకుండా ప్రత్యేక దేశంగా ప్రకటించారు నిజాం ముస్లిం రాజు. అయితే భారతదేశం మధ్యలో హైదరాబాద్ ప్రత్యేక దేశంగా ఉంటే ప్రమాదమని భావించిన నెహ్రూ సర్కార్ ఆపరేషన్ పోలోతో బలవంతంగా నిజాం మెడలు వంచి భారత్లో విలీనం చేసుకుంది. 1948 సెప్టెంబర్ 13 నుంచి 17 వరకు 4 రోజుల్లో నిజాం లొంగిపోయేలా భారత సర్కార్ బహుముఖ వ్యూహాన్ని అమలుపరిచింది. దీంతో హైదరాబాద్ స్టేట్ భారత్లో అంతర్భాగమైంది. सुश्री मेघा नायर सहायक कमांडेंट के कुशल हाथों में परेड का दूसरा दस्ता रैपिड एक्शन फोर्स का హైదరాబాద్ లో ఐటీ సోదాలు కలకలం రేపాయి. ప్రముఖ బంగారు షాప్ యజమాని ఇండ్లలో అధికారులు తనిఖీ చేపట్టారు. 15 బృందాలతో ఐటీ అధికారులు సోదాలు చేస్తున్నారు. ట్యాక్స్ చెల్లింపులో అవకతవకలు జరిగాయనే అనుమానంతో సోదాలు చేసినట్టు తెలుస్తోంది. సికింద్రాబాద్ లోని బంగారం వ్యాపారి జగదీష్ ఇంట్లో ఐటీ అధికారులు సోదాలు కొనసాగిస్తున్నారు. బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నాం. హైదరాబాద్ లో ఐటీ సోదాలు కలకలం రేపాయి. ప్రముఖ బంగారు షాప్ యజమాని ఇండ్లలో అధికారులు తనిఖీలు చేపట్టారు. 15 బృందాలతో ఐటీ అధికారులు సోదాలు చేస్తున్నారు. ట్యాక్స్ చెల్లింపులో అవకతవకలు జరిగాయనే అనుమానంతో సోదాలు చేసినట్లు తెలుస్తోంది. సికింద్రాబాద్ లోని బంగారం వ్యాపారి జగదీష్ ఇంట్లో ఐటీ అధికారులు సోదాలు కొనసాగిస్తున్నారు. దీనికి సంబంధించి మోర్ డీటెయిల్స్ మా ప్రతినిధి పవన్ అందిస్తారు. పవన్, హైదరాబాద్ లో ఐటీ సోదాలకు సంబంధించి డీటెయిల్స్ ఏంటి? అయితే సికింద్రాబాద్ మహంకాళి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఈ యొక్క ఐటీ సోదాలు కొనసాగుతున్నాయి. ముఖ్యంగా దీనికి సంబంధించి చూస్తే మాత్రం ఐటీ పన్ను చెల్లింపు విషయంలో పూర్తిగా అవకతవకకు పాల్పడినట్టుగా దీనికి సంబంధించి ఇటు ఐటీ అధికారులు కొంత సమాచారం తీసుకున్న నేపథ్యంలో 15 చోట్ల ఈ యొక్క ఐటీ సంబంధించిన అధికారులు కూడా సోదాలు నిర్వహిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా బంగారు షాప్ సంబంధించిన యజమానులకు సంబంధించిన ఇళ్లలో కూడా ఈ యొక్క సోదాలు కొనసాగుతున్నాయి. అయితే సికింద్రాబాద్ లో బంగారం వ్యాపారి జగదీష్ ఇంటి పైన కూడా కొనసాగుతుంది. ఎందుకంటే దీనికి సంబంధించి ఐటీ సంబంధించిన విషయంలో పూర్తిగా కొంత తప్పుడు డాక్యుమెంట్లు పెట్టి ఒక పన్ను ఎగవేతకు కూడా వీళ్ళంతా చూసినట్టుగా దీనికి సంబంధించి ఐటీ అధికారులు కూడా కొంత సేకరించిన నేపథ్యంలోనే ఇస్రాలు సాయంత్రం వరకు కూడా కొనసాగుతాయి. అయితే ఇందులో మాత్రం ఎంత పెద్ద మొత్తంలో వీరు అవకతవకకు పాల్పడ్డారో మాత్రము ఈ యొక్క పూర్తిగా ఇన్వెస్టిగేషన్ తర్వాత దీనికి సంబంధించి కూడా కొంత సమాచారం కూడా తెలుస్తుంది. మొత్తానికి ఓవరాల్ గా చూస్తే మాత్రము 15 చోట్ల ఈ యొక్క సోదాలు కూడా కొనసాగుతున్నాయి. రైట్ పవన్, థ్యాంక్ యూ.
వైసీపీ నేత భూమన కరుణాకర్ రెడ్డిపై అలిపిరి పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. ఓ పాత విగ్రహం విషయంలో హిందువుల మనోభావాలు దెబ్బతీసేలా తప్పుడు ప్రచారం చేశారని భూమనపై అలిపిరి పోలీస్ స్టేషన్లో కేసు నమోదు చేశారు. టీటీడీ డిప్యూటీ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్ గోవిందరాజులు ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. సుమారు 20 ఏళ్లకు పైగా శనీశ్వర విగ్రహం అలిపిరి సమీపంలో ఒక మూలాన పడి ఉందని, దీనిపై అనవసరమైన రాద్ధాంతం చేసి భక్తుల మనోభావాలు గాయపరిచారని భూమనపై ఫిర్యాదు అందడంతో కేసు నమోదు చేశారు. వైసీపీ నేత భూమన కరుణాకర్ రెడ్డిపై అలిపిరి పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. ఓ పాత విగ్రహం విషయంలో హిందువుల మనోభావాలు దెబ్బతీసేలా తప్పుడు ప్రచారం చేశారని భూమనపై అలిపిరి పోలీస్ స్టేషన్లో కేసు నమోదు చేశారు. టీటీడీ డిప్యూటీ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్ గోవిందరాజుల ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. సుమారు 20 ఏళ్లకు పైగా శనీశ్వర విగ్రహం అలిపిరి సమీపంలో ఒక మూలాన పడి ఉందని, దీనిపై అనవసర రాద్ధాంతం చేసి భక్తుల మనోభావాలు గాయపరిచారని భూమనపై ఫిర్యాదు అందడంతో కేసు నమోదు చేశారు. రైట్, ఇంకా ఇదే అంశానికి సంబంధించి మోర్ డీటెయిల్స్ మా ప్రతినిధి కిరణ్ అందిస్తారు. కిరణ్, ఇప్పుడు ఏదైతే తిరుపతిలో రాజకీయం అంతా కొద్ది రోజులుగా గోవుల మీద మరోసారి శిల్పాల పైన జరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఇప్పటికే 1 మినిట్ పూర్తి స్థాయిలో ఏదైతే తిరుపతిలో అలిపిరి సమీపంలో ఉన్న ఒక పురాతనమైన విగ్రహం ఒకటి అక్కడ పడి ఉండడంతో దాన్ని పూర్తి స్థాయిలో భూమన కరుణాకర్ రెడ్డి పైన రాజకీయం చేసి పూర్తి స్థాయిలో దాన్ని టీటీడీలో పనిచేస్తున్న ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ గోవిందరాజులు ఎస్పీ ఆఫీసులో భూమన కరుణాకర్ రెడ్డి ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ నేపథ్యంలోనే భూమన కరుణాకర్ రెడ్డి అంటే గత కొద్ది రోజులుగా టీటీడీ పైన దుష్ప్రచారాలు చేస్తున్నారని చెప్పేసి కూడా పూర్తి స్థాయిలో టీటీడీలో పనిచేసే ఉద్యోగులు కావచ్చు, అదేవిధంగా టీటీడీ చైర్మన్ బిఆర్ నాయుడు తదితరులు కూడా గత నుంచి చెప్తున్నారు. గతంలో నుంచి హెచ్చరిస్తున్నా కానీ నిన్న టీటీడీ బోర్డులో జరిగిన సమావేశంలో కూడా ఏదైతే టీడీపీ పైన ఎవరైనా టీడీపీలో కావచ్చు, అదేవిధంగా టీటీడీకి సంబంధించి ఎవరైనా భ్రష్టాచారం చేస్తే వాళ్ళ మీద ఖచ్చితంగా కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని చెప్పేసి కూడా నేను జరిగిన టీటీడీ బోర్డులో అయితే ప్రకటించారు. ఈ నేపథ్యంలోనే నిన్న ఒక్కసారిగా అలిపిరి పాదాల మండపం వద్ద ఒక పాటుపడిపోయిన ఒక విగ్రహం ఉంది. అది శనీశ్వరి విగ్రహంగా గత 20 ఏళ్ల నుంచి అక్కడే ఉన్న నేపథ్యంలోనే దాన్ని రాజకీయం చేస్తూ శ్రీవారి విష్ణుమూర్తి విగ్రహాన్ని గాలికి వదిలేశారంటూ కూడా భూమన కరుణాకర్ రెడ్డి ఆ విగ్రహాన్ని చేరుకుని పూర్తి స్థాయిలో దుష్ప్రచారానికి పాల్పడ్డారని చెప్పేసి కూడా టీటీడీలో పనిచేస్తున్న గోవిందరాజులు అనే ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ పోలీసులు ఫిర్యాదు చేశారు. అయితే పూర్తి స్థాయిలో కరుణాకర్ రెడ్డి దీనికి స్పందిస్తూ కూడా నా పైన ఎన్ని కేసులు పెట్టినా కానీ నేను హిందూ ధర్మం మీద పోరాడుతూ ఉంటానని చెప్పేసి కూడా చెప్పడం జరిగింది. అయితే ప్రస్తుతం ఇక్కడ తిరుపతిలో హాట్ టాపిక్ గా మరి ఈ విగ్రహాల రాజకీయం మాత్రం, ఎందుకంటే అక్కడ ఉన్న అంటే అలిపిరికి పాదాల మండపం వద్ద గత 20 సంవత్సరాల నుంచి కూడా అంటే కరుణాకర్ రెడ్డి కూడా అప్పుడు టీటీడీ చైర్మన్ గా ఉన్నారు. అప్పుడు కూడా ఆ విగ్రహం అక్కడే ఉన్నింది. అయితే కొన్ని అనివార్య కార్యాల వల్ల, ఎందుకంటే ఆ విగ్రహం వచ్చి శనీశ్వర విగ్రహంగా ఉందని చెప్పేసి దానికి కొన్ని లోపాలు ఉన్న నేపథ్యంలోనే అప్పుడు విగ్రహంని అక్కడే వదిలి వెళ్ళిపోయారు. అయితే దాన్ని పట్టుకొని ఇప్పుడు అది విష్ణుమూర్తి విగ్రహం అంటూ కూడా భూమన కరుణాకర్ రెడ్డి చేస్తున్న వ్యాఖ్యలు నిజంగా హిందూ సంఘాలే కాకుండా తిరుపతిలో పనిచేస్తున్న వారు కావచ్చు, టీటీడీలో పనిచేస్తున్న వారు కానీ పూర్తి స్థాయిలో దీన్ని ఖండించారు. ఎందుకంటే ఆ విగ్రహానికి ఏదైతే అంశాలు అదేవిధంగా ఉన్నాయి అది శనీశ్వరుని విగ్రహం అని చెప్పేసి కూడా టీటీడీ చెప్తున్నప్పటికీ కరుణాకర్ రెడ్డి మాత్రం అది విష్ణుమూర్తి విగ్రహమే అని చెప్పేసి కూడా చెప్తుండటంతో ఒకసారిగా టీటీడీపై దుష్ప్రచారం చేస్తున్న నేపథ్యంలోనే ఒకసారిగా టీటీడీ మాజీ చైర్మన్ భువన కరుణాకర్ రెడ్డిపై ఈ రోజు పోలీస్ స్టేషన్ లో అయితే టీటీడీ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ పనిచేస్తున్న గోవిందరాజులు ఫిర్యాదు చేశారు. మరి వేచి చూడాలి తిరుపతి రాజకీయాలు ఎటువైపు ఉన్నాయో అనేది మాత్రం చర్చాంశంగా మారింది. రైట్ కిరణ్, థ్యాంక్ యూ.